Good afternoon, good evening, welcome. So, firstly, Time Links, I'd like to thank Shivkumar sir, Chitra madam, and all the people present here to have given all of us this opportunity to interact and at the same time wish me luck for my 5th Olympic Games. So, my relationship with Shivkumar sir has been almost 20 years now. I know him since his son was playing table tennis, and it's been a long-standing relationship. And at the same time, we've come into this agreement here that I would be a good brand ambassador with my standing in the sport of table tennis with Time Links. I think it's a win-win situation for both of us because I look up to Time Links as very ethical and they've been in the business for steadily growing for a very long time. And my career in sport has also been parallelly the same way, getting in. And I think when we both come together, it 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 stands for the perseverance that we've gone through, and at the same time, the humility that we have, and the hardworking nature that has brought us to wherever we are today. So it's a great collaboration now going ahead, but at the same time, there's always been a lot of love and support from Time Links that has come to not just to me, but to the table tennis fraternity over so many years. So we'd like to thank Shivkumar sir, Chitra ma'am, and all present here for giving again this opportunity. And at the same time, getting into the Olympic Games, we are just 15 days away, or 20 days away from the opening ceremony. 26th of July will be the opening ceremony. I'm really looking forward for the moment when I'll have the flag on my hand and we'll be getting into the opening ceremony. I looked upon my senior players who have done that over Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, where I could feel so proud of just knowing the flag bearer. But this time I'm going to be the one, so I'm really looking forward for the day when I'll have the flag on my hand. And at the same time, for the table tennis fraternity across the world, it's quite a moment because very few table tennis players have been flag bearers. So for the sport, also the people who follow the sport, people who love the sport, fans of the sport, people playing the sport, parents of the kids. So for all of them, I think this will be a great moment to cherish. And at the same time, I keep telling this to all the youngsters. So I'm just showing you the path. I would like all the young kids who are in the field of sport or any other field to go beyond what the targets that I have set, and mine should be just the first milestone that you want to reach, and there's a lot more ahead to achieve the field of sport. So all the very best to all of you, and once again thank you Time Links for giving me this opportunity. அதோட ரிட்டைர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி பேச்சுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் பாரிஸுக்கும் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த 3 வருஷம் எப்படி இருந்துச்சு, எவ்வளோ கடினமாக இருந்துச்சு? ஆக்சுவலாக டோக்கியோ ஒரு வருஷம் தள்ளி போனதுனால due to the COVID situation that we had, I got a lot of time to train, which helped me to stay fit even post Tokyo Olympics. So Tokyo முடிஞ்ச உடனே I could clearly see I will be able to make it for the Commonwealth Games at 2022. And once Commonwealth Games went on very good, where I won 3 golds and 1 silver, it automatically went in the direction of Paris Olympics. And for me, my main goal was to play the team championships. We've never done it. In 2008, the team championships were but we never qualified. And in the last 2 Olympic Games, Tokyo and this one, we were very close in qualifying. So Tokyo we missed. So my main target was in Paris to qualify for the team, because in the team we have a chance to win a medal. இந்த முறை அந்த மெடல் இந்தியா கிடைக்கும். அதுக்கு தான் நானும் போராடிட்டு இருக்கோம். இவ்வளோ வருஷமாக போராடுறோம். பட் இப்போ பெட்டராக இருக்குது, சான்சஸ் கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் 2004 என்னோட வேர்ல்டு ரேங்கிங் வந்து
280 300. இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நான் 30ல இருக்கேன் ரேங்கிங். ஸோ சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு. எஸ்பெஷலாக அதான் நான் சொன்ன மாதிரி டீம்ல வந்து நல்லா விளையாட்டுருக்கோம். ஸோ டீம்ல மெடல் வின் பண்ற வாய்ப்பு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் கஷ்டமான ஒரு இது ஒலிம்பிக் மெடல்ன்றது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன வாட்டி கூட இந்தியாவுக்கு மொத்தமா 8 மெடல் தான் வந்து. இந்த வாட்டி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஐ திங்க் டேபிள் டென்னிஸ் இருக்குதோ இல்லையோ இந்தியா as such ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வாட்டி வரும். எல்லாருமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஐ வுட் ஷுவர்லி சே டபுள் டிஜிட் மெடல்ஸ் வரும். கிளைமேட்டும் வேற மாதிரி இருக்கு. பாரிஸ் வேற மாதிரி, இங்க அங்கதான் இருக்கேன். லாஸ்ட் ஒரு 2 மாசமா அங்கதான் இருந்தது. அங்கதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த வாரம் நான் இங்க இருக்கேன். திருப்பியும் அடுத்த வாரம் அங்கதான் போகிறோம். ஸோ யூரோப்லேயே தான் இருந்தோம். ஸோ அந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ், அந்த அதே டேபிள்ஸ், அந்த பால்ஸ், அந்த ஃப்ளோரிங், அதுலேயே தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் லாஸ்ட் ஒரு 3 மாசம். இண்டிவிஜுவலா நீங்க உங்களை சொல்லிட்டீங்க, உங்க டீம் மெம்பர்ஸோட டீமும் இந்த கரண்ட் டீம் வந்து நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வருஷமா 6 வருஷமா இந்த டீமோட தான் இருக்கோம். இந்த டீம் செட்டப்போட தான் இருக்கோம். ஸோ இந்த டீம் தான் வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். ஏஷியன் கேம்ஸ்ல ஒரு மெடல் வின் பண்ணியிருக்கோம். 60 இயர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வின் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி காமன்வெல்த் கேம்ஸ் கோல்டு வின் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த இது குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கோம். டாப் 10ல வந்திருக்கோம் வேர்ல்டு ரேங்கிங்ல. ஸோ எல்லாருமே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்னோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராக்டிஸ் அங்கே இருந்தாலுமே எல்லாருமே யூரோப்ல தான் இருந்தாங்க. ஒருத்தவங்க சில மேட்சஸ் விளையாடுனாங்க. நான் மேட்ச் விளையாடல. என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் தான் இருந்தது. மீதி பசங்க யங்கர் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வெறும் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்ல அவங்களுக்கும் அவங்க ரேங்கிங் அந்த இதெல்லாம் இருந்தனால அவங்க கொஞ்சம் சவுத் அமெரிக்காலாம் போய் மேட்ச் விளையாட்டு வந்தாங்க. நான் என்னோட பிரைமரி ஃபோக்கஸ் வெறும் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் தான். நீங்கள் சீனியர் பிளேயர் ப்ளஸ் 5 ஒலிம்பிக்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க. தமிழகத்தில் சார்ந்து நீங்கள் தமிழகத்துல இருந்து போயிருக்கீங்க. நீங்கள் நேஷனல் ஃபிளாகை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண போறீங்க. அது ஒரு ப்ரைவேட் மோட் எப்படி? ஆக்சுவலாக அதான் சொன்ன மாதிரி அந்த நாளுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஏன்னா நான் வளரும் போது லைக் 2004 2008லலாம் அந்த ஃபிளாக் அவங்க லியாண்டர் பேஸ் பிடிச்சிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா 2008ல ராஜவர்தன் ரத்தோர் பிடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க பக்கத்தில் இருக்கும் போதே அந்த ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் இருந்தது. இப்போ நான் இந்த வாட்டி ஹோல்ட் பண்ண போறேன். ஸோ சொன்ன மாதிரி அந்த நாளுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 2004ல நீங்க ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ட்ரீம்ஸ்ல போகும்போதும் இப்போ 20 இயர்ஸ் கழிச்சு as a veteran flag bearer நீங்க உள்ள போகும்போதும் as a மைண்ட் செட் அத்லீட்டா நீங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது ஒரு லேர்னிங்ஸ் என்ன இருந்தது? படிப்படியா 4 ஒலிம்பிக்ஸ்ன்றதே அதுவே பெரிய ட்ரீம் தான். ஸோ அந்த லேர்னிங்ஸ் நீங்க அங்கிருந்து இப்போ என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணது என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ்? நிறைய we've learned a lot over years and especially என்னோட கெரியர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதான் சொன்ன மாதிரி வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ல I was around 300 பக்கத்துல இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இப்போ 30 பக்கத்துல வந்திருக்கேன். ஸோ ஓவர் த இயர்ஸ் நிறைய கத்துட்டு இருக்கோம். ஹவு டு ஹேண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் டோர்னமெண்ட்ஸ்ல வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அந்த இடத்துல போய் நம்ம எப்படி அந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி நம்மளோட பெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரணும், இதெல்லாம் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி கற்றுக்கிட்ட கலையெல்லாம் ஐ வுட் லைக் டு கெட் இட் இன்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ். ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2004ல 74 கிலோஸ் இருந்தேன். இப்போ ஒரு 87 கிலோஸ். டீம் சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து சவாலா எந்த டீம்? ஆக்சுவலா நீங்க சைனா விட்டுருங்க. சைனா வந்து யாருமே தொட முடியாது, அன்டச்சபிள் மாதிரி இருப்பாங்க. எஸ்பெஷலா டீம்ல சிங்கிள்ஸ்ல கூட மேபி ஒரு ஸ்மால் சான்ஸ் கிடைக்கலாம். அந்த டீம்ல 5 மேட்ச்ல 3 மேட்ச் அவங்கள வின் பண்றது வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி வெரி டஃப். ஸோ ஃபார் ஆல் த வேர்ல்டு, சைனா தவிர மற்ற ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுக்கு சைனா தான் எதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட லெவலே அந்த ஹைல. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஏஷியன் டீம்ஸ் இருக்காங்க, ஜப்பான், கொரியா. அதே மாதிரி யூரோப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி, ஸ்வீடன், சைனீஸ் தைப்பே. ஸோ இந்த மாதிரி டீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இவங்களோட நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா லாஸ்ட் 16. ஸோ நாக் அவுட் ட்ரா. ஸோ ட்ரா பொறுத்தும் அந்த நாள் நம்மளால எப்படி வர முடியும். ஏன்னா we also start with the double.
டீம் சாம்பியன்ஷிப்ல ஃபர்ஸ்ட் டபுள்ஸ் ஆரம்பிக்கும். நார்மலாக எப்பவுமே லாஸ்ட் டபுள்ஸ் இருக்கும். ஒலிம்பிக்ஸில் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் டபுள்ஸ் வந்துடும். ஸோ டபுள்ஸ் வில் ப்ரூவ் டு பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச் இந்த ஒலிம்பிக் மேட்ச்சில். ஸோ அதுக்கும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 3 டோர்னமெண்ட்டாக வேறு டபுள்ஸ் பார்ட்னர்ஸோடையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். எந்த காம்பினேஷன் எப்படி நல்லா வேலை பண்ணுது, எப்படி புரியுதா அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேம்ப்லேயும் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் டைம். இப்போ திருப்பியும் ஜெர்மனி போகும்போதும் வில் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் ஆன் டபுள்ஸ். சைனா வர்சஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒய் தேர் இஸ் a huge gap. நம்ம அந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சைடுல இருந்து என்ன செய்யணும்? சைனா வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஏன் அந்த கேப் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ பிசிசிஐயோட ஃபினான்ஷியல் இது நீங்க எடுக்கிறதுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் எது அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? அதே தான். ஸோ பேசிக்லி சைனாக்கு வந்து இட்ஸ் த நேஷனல் ஸ்போர்ட், இட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்போர்ட். ஸோ தே இன்வெஸ்ட் எவ்ரிதிங் இன் டு த ஸ்போர்ட். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அவங்களுக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டடாக இருக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து நேஷனல் சாம்பியன், வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃப்ரம் தி பீரியட் ஆஃப் 1960s அவங்க வந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த நாலேஜ், அந்த டெக்னிக்கல் நோஹவ் அது எல்லாமே உள்ளே வச்சுக்கிட்டு, அண்ட் ஆல்சோ தே கீப் தே ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஹூ பிளே டேபிள் டென்னிஸ். ஸோ அதுலேருந்து டேலண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போதான் வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஒரு டெவலப்பிங் ஸ்போர்ட்டிங் நேஷனாக இருக்கும். இன்னும் நம்ம வந்து டெவலப் ஸ்போர்ட் நேஷன் இல்லை, இப்போ தான் டெவலப்பிங்காக வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நல்ல சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ண முடிஞ்சால் நம்மளும் ஆஸ் இந்தியன்ஸ் we can be. தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு வீரர்கள் இன்னும் நிறைய இந்தியாவில் வந்து கோல்டு மெடல்ஸ் ஒலிம்பிக்ல வாங்கணும்னா என்னென்ன தகுதிகள்லாம் வேணும், நம்மகிட்ட என்னென்ன இல்லை, நீங்க இன்னும் அரசாங்கத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? சார் அரசாங்கம் நல்லா பண்ணிருக்காங்க சார். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் இந்த ஃபியூ ஒரு 10-12 வருஷமா ஐ வுட் சே போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ். அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட ஸ்போர்ட்ஸ் பாலிசி வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ நம்மளுக்கு எலீட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. இது வந்து எலீட்னா இன்டர்நேஷ்னல், கம்ப்ளீட்லி ஒலிம்பிக் லெவலில் விளையாடுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் விளையாடுறவங்களுக்கும் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி கிராஸ் ரூட் லெவலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் 3% ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இதுவும் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பாலிசி வச்சுருக்காங்க. அந்த பாலிசினால தான் இப்போ நிறைய பசங்களும் நிறைய விளையாட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ முக்கியமானது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு வேண்டிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏன்னா நல்ல ஸ்டேடியம்ஸ், நல்ல கண்டிஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சா நம்ம ஈஸியாக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு போயிடும். இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லெவலுக்கு வரோம், அங்கேருந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல். ஸோ அது ஃபர்ஸ்டே இதுவாகிடும். செகண்ட்லி ஐ வுட் சே நம்மளோட ஆட்டிடியூட் அண்ட் நம்மளோட மைண்ட் செட். ஸ்போர்ட்டை வந்து நம்ம எவ்வளோ சீரியஸாக எடுக்கிறோம், ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுது பசங்களை, அண்ட் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி, ஆஸ் அ சொசைட்டி ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். ஸோ ஸ்போர்ட் அஃப்கோர்ஸ் நாட் எவ்ரிபடி கேன் பிகம் சாம்பியன்ஸ், பட் அட் த சேம் டைம் ஸ்போர்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் பாஸ் டைம். அது கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து இஃப் யூ ஏபிள் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் இன்டு இது. நம்ம இந்தியன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு டேலண்ட் கம்மி இல்லை. We are all very talented. We just need the right guidance and the support from the system. நீங்க வந்து நம்ம 96 லியாண்டர் பேஸ் பார்த்தோம், இண்டிவிஜுவலா வந்து ஒரு மெடல் அடிச்சாரு. தென் ஓவர் டேஸ் நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம டீம் ஸ்போர்ட் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ நீங்களும் சொன்னீங்க டபுள்ஸ் நம்ம டீம்ல இருந்து நல்லா சால்வ் அப் பண்ணோம். Do you think expect generation, especially badminton and the rise of பார்த்துக்கோம். So do you think table tennisக்கு இந்த வருஷம் இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் is going to break through in terms of singlesல வந்து சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? If we really put that இருக்கு. இஃப் யூ லுக் அட் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மணிகா பத்ரா, ஸ்ரீஜா ஃபுல்லா ரெண்டு பேருமே டாப் 30ல இருக்காங்க இப்போ வேர்ல்டில். ரீசென்ட்லி சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி சிங்கிள்ஸ் எனக்கும் ஐம் இந்த க்ளோஸ் டு 30s, க்ளோஸ் டு 40 பக்கத்தில் இருக்கேன். ஸோ எல்லாருமே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஆஸ் யூ ரைட்லி செட், இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட் வந்து நல்லா ஓவர் தி இயர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்ல நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் பேட்மிண்டன் அகெயின் டேபிள் டென்னிஸ் நல்ல ரைஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் ஐம் வெரி வெரி ஷுவர் நம்ம இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல மெடல் அடிக்கிறோமோ இல்லையோ, பட் இந்த நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் டு கம் டேபிள் டென்னிஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராமினன்ட் ஸ்போர்ட் இன் இந்தியா.
terms of technical or game wise பாத்தீங்கன்னா 2008ல இருந்த ஒரு டேபிள் டென்னிஸ் டீமுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சைனாக்கும் மற்ற கண்ட்ரிஸ் சொன்னீங்களே, சைனா ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எவ்வளவு ஹவு இஸ் த கேப் வெரி க்ளோஸ்? நம்ம வேர்ல்ட் ரேங்கிங் வந்து அப்போ 36ல இருக்கோம், இப்போ 11ல இருக்கோம். அவ்வளவுதான். ஸ்கில் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் வைஸ் Of course, that is அதெல்லாம் பெட்டர் ஆகிறதுனால தான் நம்ம அந்த ரேங்கிங்கே வர முடியும். ஸோ முன்ன நான் ஒருத்தன் தான் அந்த 2008ல I was the only one player in top 100 அண்ட் மீதி எல்லாரும் வந்து 300-400ல இருந்தாங்க ரேங்கிங்ஸ். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து வெளியூர் போய் ட்ரெயின் பண்ணி அங்க கோச்சிங் எடுத்து இங்கேயும் நல்ல ஒரு செட்டப் இருக்கிறதுனால வேர் ஏபிள் டு கோ வெல். லாஸ்ட் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ்ல மாலாங் மாதிரியான பிளேயர் கைன்ஸ்லாம் நீங்க ரொம்ப நல்லா ஆடிருப்பீங்க, ரொம்ப டஃப் கொடுத்துருப்பீங்க, அவர் ஈஸியா ஜெயிக்க வைக்கணும். அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டான பிளேயர்ஸ் கைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மைண்ட் செட் நீங்க வந்து டஃப் கொடுக்கணும் தான் போனீங்களா இல்லை வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்? அந்த மேட்சுக்கு முன்னாடி நைட் வந்து என்னோட மென்டல் கோச்சோட பேசும்போது சொல்லிட்டு இருந்தேன், மாலாங் கூட நான் ஒரு கேம் கூட வின் பண்ணதில்லை. 5 வாட்டி ஆடிருக்கேன், அதுக்கு முன்னாடி 5 வாட்டியுமே 0-3 or 0-4, ஒரு கேம் கூட வின் பண்ணதில்லை. ஸோ நான் எப்படியாவது ஒரு கேம் வின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஆரம்பித்தேன் அந்த டாபிக் அவங்களோட பேசும்போது. அவன் சொன்னான், ஒரு கேம் வின் பண்ணும்போது ஏன் 4 கேம் வின் பண்ண முடியாது? ஸோ ட்ரை பண்ணுறது அதுக்கு பண்ணுறோம், இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கலாம், முடியலன்னா முடியல. பட் நம்ம எய்ம் பண்ணுறதே வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி, யூ எய்ம் ஃபார் த ஸ்டார்ஸ் யூ ப்ராப்ளி எண்ட் அப் ஆன் த ஸ்கை, பட் யூ எய்ம் ஃபார் த ட்ரீ டாப் யூ மைட் நாட் ஈவன் கெட் ஆஃப் த கிரவுண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி எய்ம் ஹையாக தான் வைக்கணும். ஸோ மேட்ச்குள்ளே போகும்போது கூட ஓகே இந்த மேட்சை எப்படியாவது நம்ம வின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கும். அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ஜென்ரேஷன் கிட்ஸ் கிட்ட அது நான் கிளியராக பார்க்க முடியுது, அந்த ஒரு மைண்ட் செட் சேஞ்ச் கிளியராக இருக்குது. ஆன் எனி கிவன் டே என்னால் வேர்ல்டு நம்பர் 1 அடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வந்து பசங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ நான் அவங்ககிட்ட இதை கற்றுக்கிறேன், இந்த மைண்ட் செட் வந்து கம்மிங் ஃப்ரம் த ஜென்ரேஷன் வேர் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு சேஃபாகவே இருக்குது, மாடல் இது ரியாலிட்டி இப்போ இதெல்லாம் கஷ்டம் நம்மளுக்கு அப்படின்ற ஒரு இதில் இல்லாமல் எந்த மேட்சாக இருந்தாலும் என்னோட பெஸ்ட் நான் கொடுத்தேன்னா யாரை வேணாலும் அடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு ஒலிம்பிக் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி? ஒலிம்பிக் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து March 5th எங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ March 5th வி ஸ்டார்டட் பிளானிங் ஃபார் தி ஒலிம்பிக் கேம்ஸ். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 8 weeks வந்து ஐ வென்ட் வெரி ஹார்ட் ஆன் மை செல்ஃப் ஃபிசிக்கலி டு கெட் இன் டு ஷேப் அண்ட் என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும், டெக்னிக்கல் ஒர்க்கிங்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 to 5 weeks. ஸோ இது 1.5 மாதம், கிட்டத்தட்ட 2.5 மாதம் ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் ஒர்க்கிங்க்கு 2.5 மாதம் நான் எடுத்தேன். ஸோ தட் ஐ புட் இன் த ரேஸ் தேர். யூரோப் போனேன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மேட்சஸ் விளையாடி இருக்கோம் இப்போ லாஸ்ட் 3 weeks. ஸோ மேட்ச் ப்ராக்டிஸ் நல்லா இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் another 10 days more of preparation. ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 4 to 5 months எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒலிம்பிக் ஜஸ்ட் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன். இனிமே தான் அது 24th July. லாஸ்ட் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ். ஆக்சுவலாக ப்ரீவியஸ்லி வந்து இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ரப்பர்ஸ் வந்து முன்னாடி அவ்வளோ பயப்பட மாட்டாங்க. இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து அதர் தன் சைனா அந்த வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க. கேம்ஸ் ரப்பர்ஸ் பார்த்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அதை எப்படி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஒலிம்பிக்ஸில்? ரப்பர்ஸ்னா கேர்ள்ஸ் சொல்றீங்களா? ரப்பர்ஸ் அதான் கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ற ரப்பர்ஸ். கேர்ள்ஸ் ஆர் பாய்ஸ்? பாய்ஸ் யூஸ் பண்ற ரப்பர்ஸும் கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ற ரப்பர்ஸும் டிஃபரெண்ட். இந்த அளவுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஒலிம்பிக்ல? ஆக்சுவலா எல்லாரும் யூஸ் பண்றது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி எக்யூப்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அகைன் மைண்ட் செட் தாங்க. அப்போ நீங்க எதுவும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. பிளஸ் you're not going to win the match, you going to think that you're going to win the match.